So let's start. So the last class we discussed about Lagrange's interpolation method. So what do you mean by Lagrange's interpolation method? It is used to find the value of f of x from given values, right? Then you x value there x0, x1, x2 up to xn, then corresponding y value. That means f of x value y0, y1, y2, then yn. Then a particular x corresponding f of x or y value find ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് interpolation process. So x value find ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും Lagrange's interpolation method. So എന്താണ് formula? f of x equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3 up to x minus x1 divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 up to x0 minus x1 into y0 plus x minus x0, x minus x2, x minus x3 up to x minus x1 divided by x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 up to x1 minus x1 into y1 plus then the last term x minus x0, x minus x1, x minus x2 up to x minus 1 then divide by xn minus x0, xn minus x1, xn minus x2 up to xn minus 1 into y1. Okay, is it clear? Okay. Last class we ഒരു problem discuss ചെയ്തിരുന്നു. Final answer എന്താണ്? f of 9. എന്താണ് final answer? Okay. 810. Then വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ Lagrange's interpolation method എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? f of x value ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗിവൺ x value തരും അല്ലേ, x0, x1, x2, xn. ഹിയർ x0s എന്താ അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. സേ x equal to 1, 3, 4, 7. ഇവിടെ x value എന്താണ് അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിലാണ്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് f of x value ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ Lagrange's interpolation method യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, suppose x in the value equal intervals ആണെങ്കിൽ say 2, 4, 6, 8. So equal intervalസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ f of x value ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഇന്റർപോളേഷൻ. ന്യൂട്ടൺ ഫോർവേഡ് ഇന്റർപോളേഷൻ. Then Newton's backward interpolation. Okay. So നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിലാണ്.
ബട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ വാല്യൂ തന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിനാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താ? ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, next, write down the question. Using Lagrange's interpolation formula, find the value corresponding to x equal to 10 from the following table. Using Lagrange interpolation formula, find the value corresponding to x equal to 10 from the following table. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തോ. So you want to find f of 10. Okay, so here x0 equal to 5, x0 equal to 5, x1 equal to 6, x2 equal to 9, and x3 equal to 11. Then y0 12, y1 13, y2 14, y3 16. ഓരോ ടേം എന്താന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലേ. എഫ് ഓഫ് 10 ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എന്താ? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ 10. 10 മൈനസ് എക്സ് വൺ 6. 10 minus 6. Then 10 minus 9. Then 10 minus 11 divided by x0 minus x1. x0 in the 5, right? 5 minus x1, here 6, right? 5 minus 6, 5 minus 9, 5 minus 11 into y0. y0 is 12 plus, then x minus x0, then x minus x2, then x minus x3 divided by x1 minus x0. Here x1 6 minus 5, then 6 minus 9, 6 minus 11 into 13. y1 is 30 plus 10 minus 5, 10 minus 6, then 10 minus 11 divided by 9 minus 5, 9 minus 6, and 9 minus 11 into y2 plus 10 minus 5, 10 minus 6, then 10 minus 9 divided by 11 minus 5, 11 minus 6, 11 minus 9 into 60. ഓരോ ടേമും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, വാല്യൂ പറയും. First term 2. Is equal to 2, then second term
മൈനസ് 13 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, minus 13 divided by 3 then third term (35 divided by 3) plus 35 divided by 3 then the last that term the value എന്താണ്? Okay, 16 divided by 3. 16 divided by 3. Then final answer ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. $14.667. Okay. So f of 10 equal to 14.67. Ground ചെയ്യാം. എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അക്ഷയ, അനുപമ, ധന്യ, സഹല, സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4 അല്ലേ? 1 2 3 4. സോ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഓരോ ടേമിലും ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഈ ഒരു ടേം എന്തായിരിക്കും? 1 2 ആൻഡ് 3. അതായത് n എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്തായിരിക്കും? n ആയിരിക്കും. ദെൻ ഓരോ ടേമിലും എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? n-1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? So the next move on to the implementation part of Lagrange's interpolation method. So the first, right, hash include IO stream, then using namespace std, then int main. So inside the main function, declare an array x, y, then a variable xp, then variable yp, initially yp equal to 0, then p. Okay, then declare another variables I, j, n, which is int. Okay, then first the number of terms read ചെയ്യാം. എത്ര എക്സ് വാല്യൂസ് വേണം, വൈ വാല്യൂസ് വേണം. Okay, so cout enter number of data. The limit read ചെയ്തു. Okay, 5 ആണെങ്കിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? 5 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. 1 2 say 5 6 7. Okay,
ദെൻ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂം വൈ വാല്യൂം റീഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എക്സും വൈ എന്താണ് അറേ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് n ആണ്. എന്നിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ 5 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ I equal to 0, I less than or equal to n, I plus plus, C out. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, എക്സ് ഓഫ് ഐ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 0, ഇത് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 0, ഇനീഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ 0, ദെൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും, അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ x0 റീഡ് ചെയ്യും, അതെന്താ 1, then 1 ആണെങ്കിൽ 1, then അതുപോലെ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും, അതായത് y ഓഫ് 0 റീഡ് ചെയ്യും, 5 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ 5, then ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, I equal to 1, then നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് x1 റീഡ് ചെയ്യും, 2, അതുപോലെ എന്താ y1 റീഡ് ചെയ്യും, 4. ദെൻ ലിമിറ്റ് വരെ എന്താ എക്സ് വാല്യൂം വൈ വാല്യൂം റീഡ് ചെയ്ത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. എക്സ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയിൽ, ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന അറേയിൽ. ഇത്രയും ഓക്കെയാണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ, ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്താ എക്സ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുക, സി ഔട്ട് എന്താ ഇന്റർപോളേഷൻ പോയിന്റ് സി ഇൻ എക്സ് പി. എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ, എക്സ് മൈനസ് x2 up to x minus x1 divided by x0 minus x1, then x0 minus x2, then x0 minus xn into y0, right? Then plus അതുപോലെ എന്താ x minus x0. So ഇതാണ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി ഫോർ I equal to 0, I less than n, I plus plus, p എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. സോ എന്തിനാ ഞാൻ പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ j equal to 0, j less than n, j plus plus. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, I not equal to j ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ 0, ജെയുടെ വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഇനീഷ്യലി I equal to j ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഈഫിന്റെ ഇൻസൈഡ് പോലെ നേരെ എന്താ അടുത്ത വാല്യൂ ജെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഇസ് 1 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ 0. ഇവിടെ എന്താ 0 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഈ ഒരു ടേം നോക്ക്, എക്സ് പി മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ. എക്സ് പി എന്താ നമ്മുടെ എക്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ, എക്സ് ഓഫ് ജെയുടെ വാല്യൂ എന്താ 1 അല്ലേ, അതായത് x1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഐ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്, അപ്പോൾ എന്താ x0 അല്ലേ, മൈനസ് ജെയുടെ വാല്യൂ 1, x1. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താ, പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, then എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിയിൽ എന്തുണ്ട്, ഇത്രയും വാല്യൂ ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എവിടെയുണ്ട്, പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ എന്താ ജെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. അപ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ എന്താ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു,
0 not equal to 2. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. പിന്നെന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് പി മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ. എക്സ് എന്താ? എക്സ് പി എന്താ? എക്സ് അല്ല, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് x2 divided by x of y means x0 minus x of j. x of j എന്ന് 2 അല്ലേ? സോ x2 ഏത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ്, ഈ ടേമിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻറ്റു പി. അപ്പോൾ പിയിൽ എന്തുണ്ട്? ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ? ഈ വാല്യൂ കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു. റിസൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വാല്യൂ എന്താണ് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റിസൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും. ധന്യ, സഹല, അസനു. സോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ടേമും എന്താ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, റിസൾട്ട് പിയിലെത്തി. ജെയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ഇവിടത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ ഒരു ടേം അല്ല, ഈ ഒരു ടേം ആണ് എന്ത്? പി. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം? y0 ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പി ഇൻറ്റു y ഓഫ് ഐ. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ? 0, റൈറ്റ്? പി ഇൻറ്റു y0. റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? yp എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി ypയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് p ഇൻറ്റു y ഓഫ് 0. റിസൾട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻറ്റു ദി വേരിയബിൾ yp. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും ടേം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. സോ അഗെയിൻ എന്താ? ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലി 1 ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 0, ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ, ജെ പ്ലസ് പ്ലസ്. ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 1 അല്ലേ? 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എക്സ് മൈനസ് ദെൻ എക്സ് ഓഫ് ജെ. ജെയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ x0 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഐ. എക്സ് ഓഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. നൗ x1 മൈനസ് x0. സെക്കൻഡ് ടേമിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? ഇൻറ്റു പി ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അഗെയിൻ എന്താ? ജെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ടേമും ഫൈൻഡ് ചെയ്യും അപ് ടു ലിമിറ്റ് വരെ. ദെൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താ? എക്സിറ്റ് ആയാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? ഇന്റർപോളേറ്റഡ് വാല്യൂ എക്സ് പി ആൻഡ് വൈ പി പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതായത് എക്സ് പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണോ വാല്യൂ വൈ പി പ്രിന്റ് ചെയ്യും. എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ?
സിജിൻ, റിഷിൽ, ഷംജാസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, വിപിൻ, ഡൗട്ടിനെ ചോദിച്ചേ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? സിജിന് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് പറയേണ്ടത്? yp equal to yp plus p into y of I. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ദെൻ റിസൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു, പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഇൻറ്റു y0 അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? yp എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് p ഇൻറ്റു y of I. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0, റൈറ്റ്? y0. ഓക്കെ, ഇത്രയും ടേം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു? ypയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് p ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? p ഇൻറ്റു y1 ചെയ്യും. അതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? p ഇൻറ്റു y1 ചെയ്തു. ദെൻ yp യുടെ ആഡ് ചെയ്തു. റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു? ypയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ആണ് എന്ത്? നിങ്ങളെ p ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ദെൻ പിയുടെ കൂടെ എന്താ? y0 ഇൻറ്റു ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ p ഇൻറ്റു 12 റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? xpയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ xpയോടെ ആഡ് ചെയ്യും. റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? xpയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ xpയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0 ആണ്. നാം ഇപ്പോൾ xpയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്? 2. ഈ ഒരു ടേം ആയിട്ട് 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ന്യൂ p. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? xp പ്ലസ് p ഇൻറ്റു 13. ഓക്കെ, സോ p ഇൻറ്റു 13 എന്താ കിട്ടിയത്? 13 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ xp പ്ലസ് മൈനസ് 13 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. ഇനീഷ്യലി xpയിൽ എന്തുണ്ട്? 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 മൈനസ് 13 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. സോ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? അഗെയിൻ xpയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിനടുത്തത് എന്താ? ഈ ഒരു p വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ? 14 ഇൻറ്റു ചെയ്യും. അതായത് xp ഈക്വൽ ടു xp പ്ലസ് p ഇൻറ്റു 14. ദെൻ ഓൾറെഡി xpയിൽ എന്താണ്? ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ? ഈ ഒരു വാല്യൂം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അഗെയിൻ p വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. then എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? xp ഈക്വൽ ടു xp പ്ലസ് p ഇൻറ്റു 16. സോ xpയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്? ഇത്രയും ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? p ഇൻറ്റു 16, അതായത് xp പ്ലസ് 16 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ? 14 ഡിവൈഡ് ബൈ 67. ഓക്കെ ആയോ? സിജിൻ, സിജിൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ. ശ്രീലക്ഷ്മി, ഷഫ്ന, സാന്ദ്ര,
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ദെൻ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ എക്സ് വാല്യൂയും വൈ വാല്യൂയും റീഡ് ചെയ്യുക. അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? എക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദ വൈ വാല്യൂ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദി അറേ വൈ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ കോപ്പൻ? നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ. ഇക്വേഷന് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ആൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇക്വേഷന് റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 മെത്തേഡ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് successive approximation, and second one Newton-Raphson method, and third one regular Paulson method. സോ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗിവൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും, അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ്റർവെൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഓരോ മെത്തേഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ ഫോർമുല ഉണ്ട്, ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദെൻ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇൻ്റർവെൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റീറൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ ഇൻ്റർവെൽ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? x1 ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് x0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ? xn ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് xn മൈനസ് 1. ഈ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാം, മെത്തേഡ് മാറിപ്പോകരുത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ന്യൂട്ടൺ-റാപ്സൺ മെത്തേഡ്. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? xn plus 1 equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. xn plus 1 equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. Then third method, regular falsy method or method of false position. Formula എന്താ? x equal to a into f of p minus b into f of a divided by
എഫ് ഓഫ് പി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് പി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ. ദെൻ ഇവിടെ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ എ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ എന്താ ബി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല. ആ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്താ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടാവില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തായാലും എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എന്താ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു, അതായത് എക്സ് വൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സീറോ ദെൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു. ഈ 4 ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോമിലൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ 5th മൊഡ്യൂള്?